सो as per the suggestion, so अपने को problem number 1.02 है बेटा, two simple harmonic motions are represented by equations. y1 देता है 0.1 sin of 100 of pi t plus pi by 3. pi by 3 अपना बेटा इत्थे phase होएगा, 100 pi अपना इत्थे ओमेगा होएगा, because sin of omega t plus pi लिखा जाता है, इस करके अपने को 100 of pi जो है ओमेगा के बराबर आ जाएगा। 0.1 इनका की हो जाएगा बेटा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। Similarly, y to the corresponding 0.1 sin cos of theta and plus pi जड़ा है pi इत्थे 0 हो गया बेटा, so ओमेगा अपना pi के बराबर आ गया and amplitude 0.1 के corresponding आ गया। So what is the phase difference of the velocity of particle 1 with respect to velocity of particle 2? So दोनों विचार phase difference का ਆਪਾਂ concept डिस्कस करांगे। So ਆਪਾਂ देखते हैं बेटा y1 अपने को देता है y2 देता है ਉਹਦੇ y1 ਦੇ corresponding v1 ਆਪਣੇ ਕੋ velocity ਆਏਗੀ, it will turn out to be dy1 by dt and v2 ਦੇ corresponding dy2 by dt ਦੇ corresponding ਆਪਣੇ ਕੋ velocity ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी। सो अपने को की है अगर sin थीटा है तो sin थीटा का डेरिवेटिव की हो जाएगा बेटा cos थीटा and ठीक है जो तो थीटा का डेरिवेटिव करांगे तो 100 पाई ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। सो 100 पाई बाहर आ जाएगा एंड टी का डेरिवेटिव करांगे dt by dt तो अपने को आंसर 1 आएगा। सो अल्टीमेटली ਤੁਹਾਡੇ को डेरिवेटिव करने तो बाद ये वाला आंसर आ रहा है। सो उन्होंने पूछा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फेज डिफरेंस क्यों होएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सो दोनों विचार की है बेटा, फर्स्ट दा फेज डिफरेंस कितना हो गया pi by 3, सेकंड दा फेज डिफरेंस हो गया pi by 2। सो दिस इज a cos of omega t plus phi 1, this is a cos of omega t plus phi of 2 बनाया हुआ है। सो इन्हें दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, phi 1 ਨੂੰ phi 1 minus phi 2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਨਸਰ pi by 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ phi ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ phi ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ sin ਐਂਡ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ pi by 2 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ sin ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ pi by 2 ਪਲੱਸ थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ sin ਥੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਹੈ, फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ sin ਥੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ cos of pi by t pi t plus pi by 2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਏਗਾ। मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ sin of omega t ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ pi by 2 plus थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, cos ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ omega t ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, phi 1 ਤੁਹਾਡਾ phi 2 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है जी। सो ये थोड़ा रेडिव फेज हो गया। सो इस तरह की काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। सो टू सिंपल हार्मोनिक two particles executing simple harmonic motion possess the same amplitude and frequency and have a phase difference of pi by 2। सो अपने को दो पार्टिकल दिते हुए बेटा, एक अपने को फेज जेड़ा है दूसरे पार्टिकल के फेज नालों जेड़ा डिफरेंस है दैट इज pi by 2 and find the time at which they will have same displacement। सो अपन की फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है जिस ਵੇਲੇ दोनों ਦੀ डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी। सो y1 अपने को ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y1 ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ r cos r sin थीटा हो गया और r sin omega t हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ दैट इज pi by 2, ਇਸ ਕਰਕੇ y2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ r sin omega t plus pi by 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ r by sin of pi by 2 plus theta cos theta ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। When the displacement of the two simple harmonic motions becomes equal, so r sin of omega t is equal to r cos omega t। So y1 is equal to y2 for the given question। So इस regarding अपन time period note करना है। So time find out करना है। So ਇਹਦੇ corresponding r ਦੇ ਨਾਲ r cancel ਹੋ ਗਿਆ, sin omega t divided by cos omega t, sin by cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ tan of omega t ਹੋ ਗਿਆ। तो tan of theta 1 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, when omega theta is equal to pi by 4। So omega t should turn out to be pi by 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ pi by 4 of omega ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ठीक है जी। सो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बेटा, सो अगर आ चीज़ें क्लियर है इस तो बाद आप कंटिन्यू करांगे नेक्स्ट थिंग। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬੇਟਾ ਅਨਮਿਊਟ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ एंड आस्क क्वेश्चंस अगर किसी भी तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी। सो आप सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हुए, एक्सेलेरेशन वगैरह फाइंड आउट कर लिए हुई है बेटा। उस तो बाद आप न्यूमेरिकल्स वगैरह हैंडल किए हैं, न्यूमेरिकल्स में ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाए भी है, ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। सिंपल न्यूमेरिकल्स है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा है। ठीक है। उस तो बाद बेटा आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की गल करांगे। फिलहाल की घड़ी आप सिर्फ सिंपल हारमोनिक मोशन की गल की सी, लेकिन हुण आपां की है बेटा सिंपल हारमोनिक मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो सिंपल हारमोनिक मैकेनिकल ऑसिलेटर किहड़ा होएगा बेटा? अ पार्टिकल अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ए वर्टिकल डायरेक्शन। तो स्प्रिंग ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ तो अल्टीमेटली ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ बैक एंड फोर्थ अपने कोल मोशन एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देगा एंड अल्टीमेटली वो अपने कोल अपने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी मेन पोजीशन के थ्रू पास करेगा। सो जिस करके आप कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होएगा एंड जी एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होएगी। सो दो तरह की प्राइमरी कंडीशंस है जिहड़ियां सैटिस्फाई होनी चाहिए। तो सिंपल लिखा है बेटा any object or a system executing simple harmonic oscillations which are mechanical in nature may be called as simple harmonic mechanical oscillator or simple mechanical oscillator। तो जिहड़े विच अपने कोल mechanical nature involved होएगा just like spring and mass action, उस केस ਨੂੰ ਆਪਾਂ mechanical oscillator ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ simple harmonic oscillations conduct ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो सब लोग अपने को सिंपल एक डायग्राम दी हुई है बेटा। अपने को एक फिक्स बॉल है जिस नाल आप स्प्रिंग फिक्स किया हुआ है वन एंड उस तो बाद अपने को स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नाल अपने राइट हैंड साइड के ऊपर एक मास अटैच किया हुआ है। अगर मास ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ स्ट्रेच करने की कोशिश करांगे, बैक साइड पुल करांगे ऑन दी साइड ऑफ एक्स, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ स्प्रिंग अपने आप ਨੂੰ टाइट करने की कोशिश करेगा एंड अल्टीमेटली ਕੀ ਹੋ जाएगा मास ਜਿਹੜਾ है वो बैक साइड अपना लेफ्ट साइड ਨੂੰ मूव करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू टेंशन इन दी स्प्रिंग। ठीक है जी। टेंशन करके अपने कोल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕੇਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਮੂਵ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ getting much closer towards the left hand side due to contraction of the spring, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ बैक एंड फोर्थ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सपोज करो अल्टीमेटली ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ P ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਈ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ x। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ इस पॉइंट के ऊपर अपने को फोर्स की होएगी, फोर्स विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी पोजीशन ऑफ दी पार्टिकल, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी हटा दीए तो अपने को की आएगा f = -s of x। मतलब की होया पार्ट जेडी फोर्स होएगी इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन।
सो अगर पार्टिकल जो है राइट हैंड साइड वाल जाता है तो फोर्स इनवर्ड लगेगी, अगर पार्टिकल थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड जाता है तब भी फोर्स मीन पोजीशन वाल लगेगी, मतलब कि राइट हैंड साइड वाल लगेगी। सो पार्टिकल जिस साइड वाल जाएगा उसी साइड उल्टी उल्टी साइड वाल अपने को फोर्स लगेगी, इससे करके अपने को नेगेटिव साइन आएगा। जो एस फैक्टर है ऐसा अपने को फोर्स कांस्टेंट कह सकते हो या स्टिफनेस कांस्टेंट कह सकते हो, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਏਗੀ। तो नेगेटिव साइन मैं ऑलरेडी दस दिता बेटा, नेगेटिव साइन shows that the force is directed towards its mean position in a direction to that in which this displacement increases। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो इंक्रीज कर दी है, whether it is in the forward direction or it is in the backward direction, अपने को ਜਿਹੜਾ रिजल्ट है ਜਿਹੜਾ फोर्स है ਉਹਦੀ उल्टी डायरेक्शन लगेगी। तो उस तो बाद अपने को 10 the oscillatory motion of the attached mass is simple harmonic motion in nature। उस तो बाद की है बेटा, it may be pointed out that the restoring force and inertia play the role in producing the oscillatory motion। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਵੀਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ मूव टुवर्ड्स द अदर साइड। ठीक है जी, अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पार्टिकल सी तो राइट हैंड साइड वाला मूव कर देगा थ्रू द मीन पोजीशन, अगर राइट हैंड साइड के ऊपर पार्टिकल सी तो मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इट विल पास थ्रू द मीन पोजीशन एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू inertia of motion। Whereas the restoring force in the spring tends to bring the attached mass back to its mean position, inertia makes it to overshoot the mean position। So overshooting ਜਿਹੜੀ ਹੈ मतलब कि it will pass through the mean position, जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ overshooting ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ because of the inertia of motion। So furthermore, for energy considerations, energy of the attached mass is totally kinetic where when it is at the mean position and totally potential when it is at the extreme position। तो अपने कोल की है बेटा, जिस वेले पार्टिकल जेड़ा है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होएगा तो अपने कोल जेडी एनर्जी है वो प्योरली काइनेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी बिकॉज पापा की है अगर सेंटर के ऊपर पार्टिकल है, अगर सियादी कोल एनर्जी नहीं होएगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होएगी ना तो बैकवर्ड मूव कर सकता है ना ही ये फॉरवर्ड मूव कर सकता है, एटलीस्ट इन्हें धक्का मार दे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जरूर चाहिए है। अदरवाइज की हो जाएगा, अगर सेंटर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो पार्टिकल फुली स्टॉप्ड बनने जाएगा। इस करके आप कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ whether it is on the right hand side or it is on the left hand side of the mean position, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, that will be potential energy and at the central point or the mean position you will be having mechanical energy or sorry not a mechanical energy, it is kinetic energy। एनर्जी तो अपने को सारी मैकेनिकल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। So in the horizontal surface OX over which the mass attached to the spring moves is smooth and frictionless। so ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ। तो डैम्पिंग फोर्सेस का कंसेप्ट इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇਵਾਲਵ ਹੋਏਗੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ऑसिलेटर ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਡੈਂਪਡ ऑसिलेटर ਬੋਲਾਂਗੇ, DAMPED DAMPED। सो डैम्प्ड ऑसिलेटर या ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ऑसिलेशन ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, DAMPING ਡੈਂਪਿੰਗ ऑसिलेशन ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन अगर अपने को फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है तो अपने को की लिखा जाएगा बेटा अनडैम्प्ड ऑसिलेटर और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो दैट इज UNDAMPED अनडैम्प्ड ऑसिलेटर।
ਸੋ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਉਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਅਨਟਾਈਮਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, 에ਅਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 에ਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਟਾਈਮਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F -s of x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। लेकिन अपने को जिन्होंने अपने को न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मास अपने को ਕੀ ਹੁੰਦਾ F इज इक्वल टू dp/dt। सो मोमेंटम टाइम डेरिवेटिव ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ਦੇ अकॉर्डिंग ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ F इज इक्वल टू ma ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सो मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? x पोजीशन ਦਾ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इट इज d2x/dt²। सो लेफ्ट हैंड साइड ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -s of x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, f ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ f ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ d2x/dt², ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -s/m ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ x। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ d2x/dt², ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ s/m has the dimensions of time universe। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ that is of f² where f is the frequency with which the particle oscillates। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ 2π ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਲੀਨੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2π/T where ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ 1/, ਲੀਨੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, d2x/dt², ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ s/m ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ω² ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਕਿ s/m ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ω² ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ d2x/dt² plus ω² into x is equal to 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन होएगी d2x/dt² plus ω² x is equal to 0। अगर y की कॉरस्पॉन्डिंग आएगी इट विल बी d2y/dt² plus ω² into y is equal to 0 पे आ जाएगा। so this is differential equation of the simple harmonic mechanical oscillator। ω² ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ s/m ਦੀ कॉरस्पॉन्डिंग करता है। अगर ਆਪਾਂ स्क्वायर हटा दिए तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओमेगा अपना 2π/T आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो इक्वेशन अपने को की होगी, ए वाली इक्वेशन गिव्स द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मैकेनिकल ऑसिलेटर के बराबर हो गया। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने को की हो जाएगा। सो इस तरह की इक्वेशन ਜਿਹੜੀ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਤੀ ਮੈਮ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਣਗੇ। ਇਹ डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ डिफरेंशियल इक्वेशन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, x is equal to a cos omega t and x is equal to b sin omega t। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so it x is equal to a cos omega t and x is equal to b sin omega t both will satisfy the equation and thus two equally valid solution of this equation। so ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ omega t ਵੀ satisfy ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ and trigonometric function that is b sin omega t ਵੀ satisfy ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। so x ਦੇ corresponding ਇਹ ਅਗਰ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। x is equal to a cos omega t, अगर आप x is equal to b sin omega t भी पुट करके देखिए ਤਾਂ ਵੀ इक्वेशन सैटिस्फाई हो जानी चाहिए।
सो अगर आपने कोई जनरल सॉल्यूशन बनाना है तो ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ तो उस केस ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ a ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ b ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ dx/dt ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹੈਂਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर योर second order differential equation of the simple harmonic mechanical oscillator. Hence, the equation is a valid solution and general solution of differential equation of the mechanical oscillator can be reduced to a convenient form as given by. So, अपने कोल बेटा ਜਿਹੜਾ solution है ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ a ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ b ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਫੈਕਟਰ ਆਏਗਾ r sin of phi ਐਂਡ r cos of phi ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ a² + b² ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ a is defined in terms of r and phi ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ r ਤੇ phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ a ਵੈਲਿਊ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ sin² θ + cos² θ = 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ a² + b² ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ and it will turn out to be r² and r will be equal to square root of a² + b² and a divided by b is equal to tan of phi and phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ x is equal to r sin phi ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ a and b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ r ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ sin a cos b plus cos a sin b अगर ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਕਰੀਏ that is sin of a plus b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ so in comparison to the solution previously given the equation is a general solution of the differential equation of the simple harmonic mechanical oscillator in a more acceptable form so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ independent variables ਨਹੀਂ ਨੇ independent constants ਨਹੀਂ ਨੇ a and b ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ r and phi ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ that will be x is equal to r sin of omega t plus phi ਦੇ corresponding ਆਏਗੀ and it will represent ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ displacement ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a cos theta plus phi ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ a y is equal to a sin theta plus phi ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ corresponding ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ simple harmonic motion ਦੇ corresponding ਜਿਹੜਾ ਕਿ mechanical oscillator ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ similarly ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ